हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। अज असी 12वीं क्लास की पाठ पुस्तक लाजमी पाठ पुस्तक 12 के तहत दर्ज कविता भाग विच अमृता प्रीतम जी की कविता कविता नंबर 4 वारिस शाह पढ़ांगे। सो आओ इस कविता को पढ़ने तो पहला इस कविता की कवित्री अमृता प्रीतम जी के बारे कुछ जान पहचान करते हाँ। कवि बारे संखेप जानकारी। ये फोटो बेटा तुसी देख सकते हो, ये अमृता प्रीतम जी की फोटो है। सो भारत ते पाकिस्तान का जो वंड का समा है 1947 के विच किन्ने ही घर, किन्नियां ही धीआं, किन्ने ही बच्चे, किन्नियां ही बच्चियां, किन्नियां ही मावां ते किन्नियां ही भैणां जिन्हां दे उपर उस समय दे विच लखां ही कहर ढाए गए, लखां ही दुखां तकलीफां नूं वो सहारदियां होइयां उस कतलेआम का शिकार हो गईयां ते बहुत सारियां धीआं, बहुत सारियां मावां, बहुत सारियां भैणां दी उस समय दे विच पत्त लुट्टी गई। सो जिहड़ा 1947 की वंड का समा बेहद दुखांत भरिया समा है। अमृता प्रीतम जी ने इस समय दे विच एक धी वल्लों, एक औरत वल्लों कबरां दे विच जा चुके वारिस शाह जो साडे पंजाब दे समौर कवि होए ने, किस्सा काब दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा कद है। उन्हां नूं आवाज़ मारदे ने कि किते कबरां दे विचों अज उठो ते अज वेखो कि पंजाब दे हालात की हन। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं कहंदियां, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिसां नूं कहण। ते ये बेटा अगे कविता नूं पूरा असीं पढ़दे हां। सो इत्थे असीं ये लाइनां नूं तां लिया कि अज पंजाब दीआं लखां धीआं घरों बेघर होईयां ने, लखां धीआं दे उपर अज कहर ढाए जा रहे ने, कहर ढाए जा चुके ने। भी उस टाइम जदों तूं किस्सा काबल दे विच हीर दा किस्सा लिखिया सी, तैनूं तकलीफ होई कि रांझे ते हीर दा मिलन नहीं होया, हीर दे घरदिआं ने उहनूं किते होर विआह दित्ता, तां तूं उस विजोग च, उस विछोड़े दे विच एक धी दे दुख नूं एक किस्से दे रूप विच लिख मारिया। ते अज लखां ही पंजाब दीआं धीआं घरों बेघर हो गईयां, बेपत हो गईयां, अपणीआं तकलीफां नूं बयान कर रहीआं ने कि हे वारिस शाह, तू अज कबरां दे विच उठ ते अज इश्क किताबे दा जिहड़ा अगला पन्ना फोल ते इहदे विच इन्हां धीआं दे दुख नूं भी उठ के लिख। सो इस कविता नूं असीं आओ अगे पढ़ते हाँ। तो सो सब तो पहला असीं इस कवित्री अमृता प्रीतम जी के जीवन बारे थोड़ी जी झात पाउंदे हाँ। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी नूं गुजरांवाला हुण पाकिस्तान विच है विखे सरदार करतार सिंह हितकारी जी के घर श्रीमती राज बीबी जी की कुखों होया। आप दी विद्यक योग्यता 10वीं अते 11वीं 10वीं अते ज्ञानी है। सो बेटा ये भी एक पढ़ाई है। जदों पहलों कोई बंदा पंजाबी साहित या पंजाबी माँ बोली बारे कुछ लिखण की इच्छा प्रगट करता सी जां पंजाबी माँ बोली दे विशेष जो नियम ने उन्होंने पढ़न दे, लिखण दे, उहदे विच काम करन दे, तो उस तरह की जिहड़ी पढ़ाई सी इस सबजैक्ट के तहत या इस क्लास के तहत जिन्हों ज्ञानी कहा जाता पढ़ाई जाती सी। सो आपने 10वीं पास करन तो बाद ज्ञानी का इम्तिहान दिता। सो ये तुहाडी जिहड़ी सीगी विद्यक योग्यता सी। आपने कई साल आल इंडिया रेडियो विच अनाउंसर की नौकरी की अते फिर ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੁਨੇਹੜੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਲਈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀ.ਲਿਟ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ डिग्री प्रदान की गई। 2000 ईस्वी विच पंजाबी अकादमी दिल्ली वालों
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। 2004 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੁਗਾਤ, ਲੋਕ ਪੀੜ, ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਤਵਾਰੀਖ ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇਹੜੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 12 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਝਲਕ ਬੜੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਵਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ 1947 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖਮਈ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਇਸ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ 1947 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕੇਗਾ। ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਬੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਕੀਰਨੇ।
ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 12 ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਛੜੇ। ਸੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੜੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਛੜ ਗਈ ਬੇਟਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਲਿਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਭਾਵ ਹੀਰ ਰੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਬੈਣ ਲਿਖ ਮਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਬੈਣ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2। ਬੇਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਰਿਸ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲਾਸਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝਨਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਖੀ ਭਾਵ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੰਡ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੂਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। 3 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਕਹਿਰ, ਵਿਉ ਵਿਲਿਸੀ ਵਾਹ ਫਿਰ, ਬਣ ਬਣ ਵੱਜੀ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਦੀ ਵੰਝਲੀ, ਦਿੱਤੀ ਨਾਗ ਬਣਾ। ਸੋ ਵਿਉ ਵਿਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ। ਹੁਣ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਕਹਿਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਖੇਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਜਾਊ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਵਿਉ ਵਿਲਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਬਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ, ਬੰਜਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਸਰੀ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹਵਾ ਬਣ ਬਣ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਵਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ਭਾਵ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੰਝਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲੇ ਡੰਗ ਮਦਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰ ਗਏ ਗੁਆਚ, ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਗਈ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਲਾਗ, ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਲਾਗ, ਨਾਗਾਂ ਕੀਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਬਸ ਫਿਰ ਡੰਗ ਹੀ ਡੰਗ, ਪਲੋ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਗ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਦਾਰੀ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਡੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਵ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਡੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀਲ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗ ਡੰਗ 'ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੇਟਾ ਨੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਕੇ ਨੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਗਲਿਓਂ ਟੁੱਟੇ ਗੀਤ ਫਿਰ, ਤਰਕਲਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ, ਤਿਰੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਚਰਖੜੇ ਘੂਕਰ ਬੰਦ, ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ, ਲੁੱਡਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋੜ, ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪੀਂਘ ਅੱਜ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਬੇਓ ਵੰਜਲੀ ਗਈ ਗੁਆਚ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੂੰ ਘੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਲੁੱਡਣ ਭਾਵ ਹੀਰ ਦੀ ਵੇੜੀ ਦਾ ਮੱਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਢਾਂ ਟੁੱਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀ ਸਭ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਸਭ ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਚਰਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕੂਕਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਡਰ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਕਲੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਰਖਿਆਂ ਦੀ ਘੂਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਲਾਹ ਲੁੱਡਣ ਨੇ ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੇ ਡਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਪੀਂਘਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਜਲੀ, ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਭਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸਹਿਜਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ, ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਸਹਿਜਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ। ਮਿਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਮਕਬਰੇ। ਕੈਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਜੋ ਹੀਰ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਹੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਹੂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅਥਵਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਜਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ ਅਥਵਾ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਵਿੱਤਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲੇ। ਭਾਵ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਪਿਆਰ ਅਥਵਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਭਾਵ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੰਝਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੇ ਨਾਗ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਨੇਤਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੋ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜਾਮਈ, ਦਰਦਮਈ, ਕਰੁਣਾਮਈ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ। ਬੇਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਕਤ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਹੂ। ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਚੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਚਿਤਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ 1947 ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਸਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ
ਦੁਖੰਤਕ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ, ਜ਼ਹਿਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਹਿਰ। ਕਵਿੱਤਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਤਰ ਊੜਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲਣ ਲਈ ਕਵਿੱਤਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ, ਨੀਲੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਧੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ, ਹੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ 1919 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਣ ਲਿਖ ਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖਮਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।